Okay, let's start. So I'll announce your results today after finishing the class. So there are lots of mismatches you have made. So that is why I need to sort it out. এই জন্য লেট হচ্ছে এটা দিতে আজকে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ. So today we'll start a new chapter and uh, in the last class we talked about CVP analysis and you should practice math at home and I hope you have done that, and I will give you some practice test from CVP analysis, and I will also upload the books today so that you can practice, and I will also upload the main book with solutions. So it will help you to practice and find out the answers. So this is all about CVP analysis, and today we will start a new chapter, relevant cost for decision making. This is chapter 3 for, and this chapter is covered for the final exam. So in an organizations, as we know that there are lots of decisions managers need to take. In that case, they need to know about the costing approach and system and what is the nature of the cost and how this cost can help the managers to take the decisions. We'll try to see. So first of all, as I'm telling you about the decision making, so basically there are five areas of decision making or five areas where managers need to make their decisions. So uh, these five areas are the broad areas or most crucial areas in the organizations. So এই ক্ষেত্রে, if you want to make the decisions, you need to understand the relevant cost and the relevant cost. So first of all, we'll try to see these five areas. First of all, make or buy decisions, adding or dropping product lines, selling or further decision, process decision, special order decision, and pricing products. And let's see one by one. First of all, make or buy decision. So that means, as we know that organizations are producing the product in that case. So there are some sorts of products you need to handle. For example, you are selling mobile phones, and in that case, you want to produce the mobile phone or not by yourself, or rather you can buy the mobile phones from third parties and sell it to the market. So the thing is that যে আপনি একটা জিনিস বা যে কোনো একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করবেন or you will just buy from somewhere else and sell it to the customers, কোনটা করবেন, which one is better for the company, you have to decide. Secondly, adding or dropping product lines. So product line means the different kinds of product we are selling from the organizations. For example, Matador company. Matador company sells pen, eraser, pencil. So these are the suppose product line for the company. So there are three products line. In that case, Matador company wants to suppose introduce a new product line. For example, এটাকে আমরা আহ, কি বলতে পারি, সাপোজ আমরা বললাম যে এই যে আমাদের যেটা পেন পেন্সিল এই ধরনের যে জ্যামিতি বক্স, if if they want to sell, for example, so they want to launch this product. In that case, they will try to see how much costing will incur if they want to produce the product and in how much amount they can sell the product. এইটা তারা অ্যাসেস করবে. ইন দ্যাট কেস তাদের কস্ট অফ দ্য
সরি, নেচার অফ দ্য কস্ট অ্যানালাইসিস করা লাগবে, মার্কেট অ্যানালাইসিস করা লাগবে, অ্যান্ড ফাইনালি দে উইল টেক দ্য ডিসিশনস যে এই প্রোডাক্টটা তারা লঞ্চ করবে তাদের প্রোডাক্ট লাইনে। এই যে তিনটা ছিল, পেন, পেন্সিল অ্যান্ড ইরেজার, সাথে জ্যামিতি বক্স নিয়ে আসতে চাচ্ছে। সো whether they want to actually add these products in their product line or not, এইটা দিস ইজ এ ভেরি বিগ ডিসিশন। আপনি একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে চাচ্ছেন, রাইট? এই প্রোডাক্টটা ইজ দ্যাট বি প্রফিটেবল অর নট, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস। সো অথবা তিনটা প্রোডাক্ট লাইন আছে, একটা ড্রপ করে দিচ্ছে বা ড্রপ করে দিবে বা দিতে চাচ্ছে, ওয়াই? বিকজ সাপোজ দিস প্রোডাক্ট ইজ মেকিং কন্টিনিউয়াস লসেস ডে আফটার ডে, ইন দ্যাট কেস তারা ড্রপ করবে। So this is very big decisions, and they need to assess the cost first of all. They need to assess the market. They need to assess many factors. Here is the thing. এখানে relevant cost will help the managers to assess whether the product should be dropped or whether the any new products should be added to the product line or not. Number three, process sale or further process decisions. That means you want to sell any kind of raw materials or the finished products. So it depends on the nature of the company যে কোন ধরনের, in which types of products you are selling, এবং আপনি কিভাবে সেল করবেন, র মেটেরিয়ালস হিসেবে সেল করবেন নাকি আপনি প্রসেস ফার্দার প্রসেস করে একেবারে ফার্নিশ প্রোডাক্ট সেল করবেন। নাম্বার ফোর, স্পেশাল অর্ডার ডিসিশনস, দ্যাট customers might order some products which basically especially in special characters product or characterized products. In that case, how the organization will deal with that, the, that means how they will uh, you know they will deal with the customers, so ওই প্রোডাক্টটা তারা অ্যাকচুয়ালি অর্ডারটা whether they will accept it or not, because they need to assess যে এই প্রোডাক্টটা আমরা প্রডিউস করতে পারবো কিনা, and if we can produce, then what would be the profitability, এটা আমাদের প্রফিটেবিলিটি কেমন দিবে। And finally, number four is pricing the products. That means after producing the product, you know the cost, right? And you have to set the price. As we know that there is a simple formula pricing the products. First of all, you need to add add up all the costs, and after adding up all the costs, uh, you have to uh, you know fix the profit with the cost, যে আপনি কত টাকা প্রফিট করতে চাচ্ছেন। And finally, for example, total cost of the production is 20 টাকা, sorry, 18 টাকা, and you want to make 2 টাকা profits, তাহলে 18 plus 2, so the pricing of each unit of the product is 20. Can anyone tell me that whenever we want to produce a product, যখন আমরা প্রোডাক্টটা প্রডিউস করতে চাচ্ছি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট, what kinds of costs are involved in the production? Basically কি কি ধরনের আহ কস্ট জড়িত থাকে প্রোডাকশনের সাথে? ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট। রাইট, ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট। আর এটার আমরা যদি কস্টের টাইপস বলি বা নেচার অনুযায়ী, তাহলে আহ, ঠিক বলছেন আপনি। আর একটু যদি টাইপস বা নেচারটা বলি, আ- আচ্ছা, আপনারা কি কস্ট অ্যাকাউন্টিং বা অ্যাডভান্সড কস্ট অ্যাকাউন্টিং কোনো কোর্স করছেন সোফার? মানে এটা বললে আমার জন্য একটু ইজি হবে যে আমি কিভাবে যাব, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কত ডিপে স্যার আমার। ওটা তো অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে ছিল। হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টেরই কোর্স, রাইট? বাট আপনারা এমবিএ তে সোফার কোনো কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর বা কস্টিং এর কোনো কোর্স করছেন কিনা? জি না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো সমস্যা নাই। বেসিক্যালি দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ কস্ট ইনভলভড ইন দ্য প্রোডাকশন। একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কস্ট, ডিরেক্ট লেবার কস্ট, অ্যান্ড ওভারহেড কস্ট। এই তিনটা কস্টের বাইরে কোনো কস্ট থাকে না, বিকজ
ম্যাটেরিয়াল মিন্স যে সরাসরি র ম্যাটেরিয়ালস। ফর এক্সাম্পল, উই ওয়ান্ট টু প্রডিউস পেন, আমরা কলম প্রডিউস করতে চাচ্ছি, ইন দ্যাট কেস আমাদের র মেটেরিয়ালস কি হইতে পারে, প্লাস্টিক, কলমের কালি, এগুলো হচ্ছে আমাদের র মেটেরিয়ালস। ওকে। এন্ড ডিরেক্ট লেবার কি সরাসরি যারা জড়িত। এন্ড ওভারহেড কস্ট, ওভারহেড মিন্স অল অফ দ্য কস্ট, সবগুলো কস্ট, যত প্রকার হিডেন কস্ট থাকে, দ্যাট ইজ ইনডিরেক্ট কস্ট, সেগুলো হচ্ছে ওভারহেডের মধ্যে চলে আসে। ফর এক্সাম্পল, কলম প্রডিউস করতে গেলে আমাদের ইলেকট্রিসিটি রাখতেছে, আমাদের অফিস ভাড়া নেওয়া লাগছে, আমাদের হচ্ছে দেয়ার আর লটস, মানে লটস অফ ইউটিলিটিস বিল খরচ হচ্ছে। সো এগুলো সব ওভারহেডের বা ওভারহেড কস্টের মধ্যে চলে আসে। সো বেসিক্যালি এই তিনটা কস্ট যে কোনো প্রোডাক্ট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে জড়িত থাকে: ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস, ডিরেক্ট লেবার এন্ড ওভারহেড। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল মানে সরাসরি যেটা দেখা যায়, আইডেন্টিফাই করা যায় যে এই জিনিসটা দিয়ে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হয়েছে। ডিরেক্ট লেবার মানে যারা সরাসরি, দোজ হু আর ইনভলভ উইথ দ্য প্রোডাকশন ডিরেক্টলি, সরাসরি জড়িত প্রোডাকশনের সাথে, যে লেবার কাজ করছে এক কথায়, সো তারা হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার কস্ট। আর বাকি যত হিডেন কস্ট আছে বা ইনডিরেক্ট কস্ট, সেগুলোকে আমরা বলি ওভারহেড কস্ট। ওকে। সো এই কস্ট গুলা সবগুলো অ্যাড করার পরে দেন আমরা উই ট্রাই টু অ্যাড আপ দ্য প্রফিট, তার সাথে প্রফিট অ্যাড করে আমরা প্রোডাক্টের দাম বা প্রাইসটা ফিক্স করি। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন ফর দ্য কোম্পানি অ্যাজ ওয়েল। এটাও খুবই বড় ডিসিশন যে এর উপর ডিপেন্ড করে হাউ মাস প্রফিট ইউ উইল মেক অন, ইউ উইল গেইন অর ইউ উইল এক্সপিরিয়েন্স, সেটা ডিপেন্ড করে। So these are the five broad areas where managers need to make their decisions, and that is why we have to know what is relevant cost, what is irrelevant cost. First of all, চ্যাপ্টারের নামই কিন্তু রেলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং। দ্যাট মিনস যে কস্ট গুলা রেলিভেন্ট আমার প্রোডাক্ট প্রোডাকশনের সাথে, সেই কস্ট গুলা আমার ডিসিশন মেকিং কে হেল্প করবে অথবা এফেক্ট করবে। And the cost which are not relevant to the প্রোডাকশন, যে কস্ট গুলা আমার ওই প্রোডাক্টের প্রোডাকশনের সাথে জড়িত নয়, ডেফিনেটলি সেটা আমার ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে না। খুব সিম্পল জিনিস। সো উইল ট্রাই টু নো যে হোয়াট ইজ রেলিভেন্ট কস্ট এন্ড হাউ দিস রেলিভেন্ট কস্ট উইল এফেক্ট দ্য ডিসিশন, এবং কি কি রেলিভেন্ট কস্ট আমাদের থাকতে পারে, এইটা একটা জিনিস। এন্ড আরেকজন খুব ভালো কথা বলছে যে সাপোজ কস্টটা যদি আমরা ভাগ করি, এটা হচ্ছে ইয়া অনুযায়ী কি করে বেসিসটা, যে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট হিসেবে আমরা ভাগ করতে পারি ডেফিনেটলি, যে কস্টের নেচার অনুযায়ী ভেরিয়েবল হইতে পারে, ফিক্সড হইতে পারে, যেটা আমরা সিভিপি অ্যানালাইসিস, কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইসিস দেখার ট্রাই করছিলাম, যে which which one is the variable cost or fixed cost, and how you can define the variable cost and fixed cost. So let's see যে what is the definition of relevant cost. First of all, বলছে যে relevant cost is a future cost that differs between alternatives. So definitely this is a future cost, এবং that differs between alternative means that it will affect the decision. So just see this formula, এটা একটা ফিক্সড, সরি, ফিউচার কস্ট, এন্ড যেটা which actually affect the decision, সেটাকে আমরা বলছি যে রেলিভেন্ট কস্ট। সুতরাং যে কস্ট গুলো আমার প্রোডাকশনের সাথে জড়িত না এবং আমার ডিসিশন মেকিং কে হেল্প করবে না, সেটা আমার রেলিভেন্ট কস্ট, রিলেভেন্ট কস্ট। সো উইল ট্রাই টু সি যে কোনগুলা রেলেভেন্ট হবে, কোনগুলা ইররিলেভেন্ট হবে কোন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, সেটা আমরা দেখার ট্রাই করবো ওয়ান বাই ওয়ান। And lastly, so as we take decisions, it is based on relevant cost. Definitely, whenever we take the decisions, ওই যে পাঁচটা যে কোনো একটা, এই পাঁচটা there are, পাঁচটা আমরা ব্রড ক্যাটাগরিতে বললাম, so there could be another areas where you need to make the decisions, আরো অনেক এরিয়া থাকতে পারে, রাইট? বাট দ্য থিং ইজ যে কোন আহ, যে আমার ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এই রিলেভেন্ট কস্টটা হেল্প করবে। এন্ড যখন আমরা রেলিভেন্ট কস্ট জানলাম, ডেফিনেটলি উই শুড নো অ্যাবাউট দ্য রিলেভেন্ট কস্ট, যে কোনগুলা হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ইররিলেভেন্ট কস্ট এন্ড হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য রিলেভেন্ট কস্ট। So here it is বলছে যে irrelevant cost is a future or past cost that does not differ between alternatives. That means
ইট ইজ এ পাস্ট হইতে পারে অথবা ফিউচার কস্ট, এবং বেসিক্যালি দ্যাট উইল নট অ্যাফেক্ট দ্য ডিসিশন। সেটা ডিসিশনকে অ্যাফেক্ট করবে না যখন আমরা ডিসিশন নিব। ওকে, সেগুলো হচ্ছে রিলেভেন্ট কস্ট। সো লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল, দেন ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার যে কোনটা রিলেভেন্ট হিসেবে কাউন্ট করবো, হুইচ ওয়ান উইল কাউন্ট অ্যাজ অ্যান ইররিলেভেন্ট কস্ট। হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল. The example of relevant and irrelevant cost. See, there are two alternatives. দুইটা প্রোডাক্ট বা দুইটা অল্টারনেটিভ আছে, অল্টারনেটিভ 1 and 2, and this is costing nature. ফার্স্ট অফ অল বলছে যে রেভিনিউ বা ইনকাম। অল্টারনেটিভ 1 মানে প্রোডাক্ট 1 এর ক্ষেত্রে আমাদের রেভিনিউ ছিল 1,50,000। অল্টারনেটিভ 2 এর ক্ষেত্রে আমাদের রেভিনিউ 2 lakhs। ভেরিয়েবল কস্ট খেয়াল করেন, অল্টারনেটিভ 1 এর ক্ষেত্রে 1 লাখ, অল্টারনেটিভ 2 এর ক্ষেত্রে 1,40,000। ফিক্সড কস্ট 20,000, 20,000। See it carefully, everyone. এখানে বলছে যে হিয়ার রেভিনিউ অ্যান্ড ইনকাম, or income is the relevant cost, variable cost is the relevant cost, but fixed cost is not relevant. That means it is irrelevant cost. Why they are telling this যে fixed cost হচ্ছে irrelevant cost? Let's say খেয়াল করেন যে দুইটা অল্টারনেটিভের মধ্যে ফার্স্টেরটা 1,50,000, সেটা 2 লক্ষ। So the difference between them is 50,000. Variable cost is 1 lakh, এটা 1,40,000। There is a difference between them. কত? 40,000 টাকা। প্লাস মাইনাস হতে পারে, সেটা ডিফারেন্ট কথা। প্লাস বা মাইনাস ডাজ নট ম্যাটার, থিং ইজ দ্যাট ডিফারেন্স আছে। সেই দুইটা অল্টারনেটিভ, যে দুইটা প্রোডাক্ট কিন্তু একই প্রোডাকশন ইউনিটে বা একই ফ্যাক্টরিতে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করা হচ্ছে। ইন দ্যাট কেস ফিক্সড কস্ট কত লাগছে? 20,000 টাকা। সো লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল। লেটস think about an example. আমরা একটা ওয়্যার হাউস ভাড়া করছি বা আমরা একটা ফ্যাক্টরি ভাড়া করছি। ওকে, সেই ফ্যাক্টরিতে আমরা প্রোডাক্টটা প্রডিউস করছি, দা বলে এটাকে দ্য রেঞ্জ অফ দ্য ফ্যাক্টরি ইজ 20,000 টাকা। 20,000 টাকা হচ্ছে ফ্যাক্টরির রেঞ্জ। সো এইটা ফিক্সড ইন নেচার, so whether you produce any products or not, that does not matter, because you have to pay the money আইদার অফ দ্য ওয়ে। যে আপনি প্রোডাক্ট প্রডিউস করেন অথবা না করেন, আপনাকে অবশ্যই টাকা পে করতে হবে ফ্যাক্টরি, কারণ আমরা ভাড়া নিয়েছি, প্রথম কথা। সো এটা কখনোই ইট ক্যান নট বি অ্যাভয়েডেড, এটা অ্যাভয়েড করা যাচ্ছে না। সো এটা ফিক্সড কস্ট। অ্যান্ড ওই ফ্যাক্টরিতে আমরা দুইটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি। ওকে, সো দুইটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করার ক্ষেত্রে একই টাকা। যদি আমি প্রোডাক্ট প্রডিউস না করি, সেম টাকা আমাকে দিতে হবে 20,000। তাহলে প্রোডাক্ট 1 এর জন্য 20,000, 2 এর জন্য 20,000। সো দের ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দেম। ইন দ্যাট কেস যেহেতু এটা আমার পে করতেই হবে, এন্ড দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু স্কিপ ইট, দিস ইজ ইররিলেভেন্ট কস্ট। অর্থাৎ এইটা আমার ওভারঅল ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে না। ইন এনি অফ দ্য ওয়ে or either of the ways you have to pay the money. বাট এইখানে খেয়াল করেন যে কেন আমি ভেরিয়েবল কস্টকে রেলিভেন্ট বলছি। লেটস সি অল্টারনেটিভ 1, সাপোজ আমরা 10,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি। ওকে, 10,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে আমাদের 1 লক্ষ টাকা লাগছে। তো 1 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে আমাদের টাকা লাগছে 10 টাকা। বাট আমি যদি এইখানে 10,000 ইউনিটে না করে 9,000 করতাম, তাহলে টাকা লাগতো 90,000। এইটার ক্ষেত্রেও সেম কথা, যে সাপোজ অল্টারনেটিভ 2 আমি 14,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি। 14,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে 1,40,000 লাগছে। তো আমি যদি 10,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করতাম, পার ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট 10 টাকা হইতো, তাহলে হইতো 1 লক্ষ টাকা। সো ভেরিয়েবল কস্টটা কিন্তু প্রোডাক্ট ইউনিটের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? এবং ডেফিনেটলি ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ হইলে আমার রেভিনিউটা চেঞ্জ হবে। কিভাবে? সেটা আমি কম টাকায় প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারলে আমার, বা কম ইউনিট অফ প্রোডাক্ট প্রডিউস করলে ডেফিনেটলি সেলও সেই কম ইউনিট অফ প্রোডাক্ট সেল করতে হবে। সো ইন দ্যাট কেস এটাও চেঞ্জেবল, এন্ড এই দুইটা আমার ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে।
কারণ এইটা চেঞ্জের সাথে সাথে আমার কস্ট বা আদার থিংসও চেঞ্জ হইতে পারে। বাট হিয়ার ইজ দ্য থিং, এই ফিক্সড কস্ট আমাকে দেওয়াই লাগবে, আমি একটা ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস না করলেও। এই জন্য এটাকে আমরা বলছি ইরিলিভেন্ট কস্ট। You get the concept, or if anyone has not understood anything, let me know. আমি আবার ট্রাই করবো এটা এক্সপ্লেন করার। স্যার মূল কথা হলো গিয়ে রেভিনিউ, একটু আগের স্লাইডে যাবেন। হ্যাঁ, sure. রেভিনিউ, ইনকাম এন্ড ভেরিয়েবল কস্ট হলো গিয়ে রিলিভেন্ট, রাইট, তাই তো? রাইট, ফিক্সড কস্ট রিলিভেন্ট না। রাইট। রেলিভেন্ট না এর কারণ আমরা বলছি, কারণ দেখেন এটা আমি ওই যে প্রোডাক্ট যদি আমি প্রডিউস নাও করি তাও আমার দিতে হচ্ছে না, ঠিক মানে একই খরচ ফিক্সড যাবে। কস্ট একই খরচ যাবে, রাইট। তাহলে তো আমি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে কিছু করতে পারছি না। রেদার জি। আমি যদি এখানে তো প্রোডাক্ট ইউনিট কমাই বা বাড়াই, এই ক্ষেত্রে আমি ডিপেন্ড করতে পারবো, ডিসিশন মেক করতে পারবো যে কোনটা কমাবো কোনটা বাড়াবো, কোনটায় আমার ইনকাম বেশি আসে, অল্টারনেটিভ ওয়ান নাকি টুতে। হ্যাঁ, এবার বলো। ডিসিশন মেকিং ওই উপরের দুটোই বেশি আপনার এফেক্ট করবে, মানে ওই দুটোই বেসিক্যালি এফেক্ট করবে, ফিক্সড কস্ট করবে না। রাইট, এটাই আর এক্স্যাক্টলি, রাইট। কি। সো মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, বলছে যে আইডেন্টিফাইং রেলিভেন্ট কস্ট। সো বেসিক্যালি দেয়ার আর সাম কস্ট যেটা রেলিভেন্ট হিসেবে আমরা কাউন্ট করবো, এন্ড দেয়ার আর সাম কস্ট দ্যাট শুড বি কাউন্টেড অ্যাজ ইররিলেভেন্ট। ফর এক্সাম্পল বলছে যে অ্যাভয়েডেবল কস্ট, যে কস্টটা ওই যে অ্যাভয়েড করতে পারি। ওই যে বললাম যে 10,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে 10,000 টাকা লাগে, আমি যদি 9,000 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রডিউস করি তাহলে 9,000 লাগবে, 1,000 টাকা কিন্তু আমি অ্যাভয়েড করতে পারছি বাই রিডিউসিং দ্য নাম্বার অফ প্রোডাকশনস, ইউনিটস অফ দ্য প্রোডাকশন। সো ইট ইজ অ্যাভয়েডেবল। বাট যেটা আমি ফিক্সড কস্ট, অ্যাভয়েড কোনোভাবেই করা সম্ভব না। ফিক্সড কস্ট তাহলে আনঅ্যাভয়েডেবল, এটা ইরিলিভেন্ট, ডেফিনেটলি আমার ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে না। ডিফারেন্সিয়াল কস্ট, এটা কি আমরা দেখার ট্রাই করবো, অপরচুনিটি কস্ট কি দেখার ট্রাই করবো, ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড অ্যাভয়েডেবল ফিক্সড কস্ট কে দেখার ট্রাই করবো, সাঙ্ক কস্ট কে দেখার ট্রাই করবো, আনঅ্যাভয়েডেবল কস্ট, অ্যালোকেটেড ফিক্সড কস্ট এন্ড কমিটেড কস্ট, এইগুলো আমরা দেখার ট্রাই করবো। বাট এই চারটা সবার মনে রাখতে হবে যে দিস কস্ট আর রেলিভেন্ট, and এইগুলা হচ্ছে this cost are not relevant, so it will not affect the decision। তাহলে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান একটু দেখার ট্রাই করি এবং তাদের নেচার জানার ট্রাই করি, so that it will be more clear for you to understand যে আমাদের why this cost is considered as relevant or why another cost are considered as irrelevant, সেটা আমরা দেখার ট্রাই করি। And if you see the definition বলছে যে an avoidable cost, first of all ছিল avoidable and unavoidable, আমরা দেখার ট্রাই করি। অ্যাভয়েডেবল কস্ট ইজ এ কস্ট দ্যাট ক্যান বি এলিমিনেটেড অর অ্যাভয়েড। অলরেডি আমি বলছি যে যেটা এলিমিনেট করা যায় বা অ্যাভয়েড করা যায়। ওই যে 10,000 ইউনিটের জায়গায় 9,000 করলাম, তাহলে টোটাল প্রোডাকশন কস্ট কমে যাবে, রাইট। সো এটা অ্যাভয়েডেড। বাট আনঅ্যাভয়েডেবল কোনটা, যেটা অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নাই। ফর এক্সাম্পল এর আগেরটাই যেটা যেটা বললাম যে ফিক্সড কস্ট, রেন্ট। আমি একটা অফিস ভাড়া করছি, সো ওই অফিসে যদি আমি বিজনেস পারফর্ম করি তবুও আমার টাকা দিতে হবে, যদি না করি তবুও আমাকে টাকা পে করতে হবে, রাইট। যদি আমি বলছি যে না আমি তো বিজনেস করছি না, ভাড়া নিয়েছি ঠিক আছে, আমি বিজনেস করছি না বা আমি প্রোডাকশন করছি না, আমি কিভাবে টাকা দিব, মালিক কি শুনবে? ডেফিনেটলি শুনবে না, কারণ সে তো ভাড়া দিছে তার জিনিস সেটা। সো এইটা আনঅ্যাভয়েডেবল। সেকেন্ড ওয়ান ছিল ডিফারেন্সিয়াল কস্ট এন্ড নন ডিফারেন্সিয়াল। ডিফারেন্সিয়ালটা ছিল রেলিভেন্ট, নন ডিফারেন্সিয়ালটা ছিল ইররিলেভেন্ট। সো লেটস differential বলছে যে also known as incremental cost is the difference between cost of two alternatives। এই যে রেভিনিউ এন্ড ইনকাম, আগের এক্সাম্পল দেখেন, অল্টারনেটিভ ওয়ান টু যদি আমরা ডিফারেন্স দেখতে চাই 50,000 টাকা, তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়াল যে দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স করা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত। তাহলে এটা দিস ওয়ান ইজ রেলিভেন্ট ফিক্সড কস্ট, দিস ওয়ান ইজ ইররিলেভেন্ট, কারণ কি দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দেম, দুইটার জন্য সেম খরচ। দেন বলছে যে অপরচুনিটি কস্ট এন্ড সাঙ্ক কস্ট। খুব ভালো করে খেয়াল করবেন এই দুইটা, অপরচুনিটি কস্ট রেলিভেন্ট কস্ট, সাঙ্ক কস্ট হচ্ছে ইররিলেভেন্ট কস্ট। সো লেটস সি হোয়াট ইজ অপরচুনিটি কস্ট এন্ড সাঙ্ক কস্ট। সাঙ্ক কস্ট হচ্ছে ইররিলেভেন্ট। সো ফার্স্ট অফ অল বলছে সাঙ্ক কস্ট মিন্স
The past costs that have already been incurred and cannot be changed by any decisions are known as sunk cost. যে কস্টটা অলরেডি ইনকার্ড হয়ে গেছে and you cannot change the decision, you cannot avoid the cost anywhere, কোনোভাবেই সম্ভব না, কারণ অলরেডি ইট ইজ স্পেন্ট, অলরেডি এটা খরচ হয়ে গেছে। ফর এক্সাম্পল বলছে যে কোম্পানি purchased a machine several years ago and the price originally paid to purchase the machine cannot be recovered, right? So very simple example, আপনি একটা মেশিন পারচেজ করছেন 10 বছর আগে, and can you avoid the machine cost because it is already paid 10 বছর আগে, and can you recover it? No, you cannot recover it because you are using this machine for 10 years. So আপনি যদি এই মেশিনটা বিক্রিও করেন, যে টাকা দিয়ে কিনছিলেন সেটা আপনি রিকভার করতে পারবেন না। সো দিস ইজ সাঙ্ক কস্ট, মানে যেটা অলরেডি ঘটে গেছে। and sunk cost হচ্ছে irrelevant cost, so it will not affect the decision. And another one is কি ছিল, opportunity cost. Opportunity cost আমরা দেখা ট্রাই করি, বলছে যে it is a potential benefit or income that is given up or sacrificed as a result of selecting an alternative over another. তো খুব সিম্পল ভাষায় যদি বলি, সাপোজ ইউ হ্যাভ টু অপরচুনিটিস, ওকে, আপনার সামনে দুইটা অপরচুনিটি আছে, আপনার কাছে 2 লক্ষ টাকা আছে। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ইউজ সরি ইনভেস্ট দিস 2 লাখ টাকা, আপনি এই 2 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন, ওকে। সো ইউ হ্যাভ টু অপশনস বা 3 অপশনস, আপনি এটাকে কোম্পানিতে শেয়ার কিনতে পারেন, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, আপনি এটা ব্যাংকে রাখতে পারেন, আপনি এইটা সাপোজ you can start your own business. So এই 3টা ওয়ে। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড যে আপনি কোনটাই করবেন। সাপোজ ব্যাংক বললো যে আপনি যদি আমার এখানে ইনভেস্ট করেন আমি বছরে আপনাকে 10% টাকা ইন্টারেস্ট দিব, তাহলে 2 লক্ষ টাকায় বছরে আসবে 20,000 টাকা। শেয়ারে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, মানে ইউ নেভার নো যে আপনার কত টাকা আসবে। সাপোজ একটা লামসাম অ্যামাউন্ট বললো যে আপনার 15,000 টাকা আসতে পারে, অ্যান্ড আপনি নিজে ব্যবসা স্টার্ট করলে আপনার বলা হলো যে আপনি 22,000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন ওই 2 লক্ষ টাকা একটা বিজনেসে খাটিয়ে। সো দ্যাট মিনস যে কোনো একটা আপনাকে চুজ করতে হবে, পিক করতে হবে। সাপোজ ইউ পিক যে আপনি টাকাটা ব্যাংকে রাখবেন। সো আরো 2টা অপরচুনিটি, ইউ হ্যাভ টু লেট ইট গো, আপনাকে লেট গো করতে হচ্ছে। সো ওই যে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন একটা অল্টারনেটিভ, যে একটা অপরচুনিটি আমি গ্র্যাব করছি, বাকি 2টা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। বাকি 2টার যে কস্ট হচ্ছে না ছেড়ে দেওয়ার জন্য, কস্ট মানে যে অপরচুনিটি আপনি পাইতেন যে আপনি নিজে ব্যবসা করলে 22,000 টাকা ইনকাম করতে পারতেন, ওইটা আপনার ছেড়ে দিতে হচ্ছে। সো এইটাকে আমরা কস্ট হিসেবে কাউন্ট করি যে দিস ইজ অপরচুনিটি কস্ট। দ্যাট মিনস আপনি ইউ 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 হ্যাভ টু ডিসাইড যে কোনটা করবেন। 4-5টা অপরচুনিটির মধ্যে একটা পিক করছেন, বাকিগুলো ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ওই যে আমি 20,000 টাকা কনফার্ম, বাট ব্যবসা স্টার্ট করলে 22,000 টাকা ইনকাম করতে পারতাম, বাট নট শিওর। সো ওই অপরচুনিটি আমার ছেড়ে দিতে হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলি যে অপরচুনিটি কস্ট। একটার জন্য আর একটা জিনিস ছেড়ে দেওয়া এবং একটা পিক করা, ওকে। অ্যান্ড এক খুব সিম্পল কথা যে এখন আমি এই যে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমার এরকম চুজ করতে হবে, তাহলে ডেফিনেটলি দিস উইল এফেক্ট ইউর ডিসিশনস, এটা ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করে। এরপরে ছিল হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে কি ছিল, ভ্যারিয়েবল কস্ট এন্ড আনঅ্যাভয়েডেবল কস্ট। ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে রেলিভেন্ট ডেফিনেটলি, কারণ এই যে আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছিলাম যে ভ্যারিস পার ইউনিট, যে পার ইউনিট আমি প্রোডাক্ট 10,000 ইউনিটের জায়গায় 12,000 করলে ডেফিনেটলি আমার টোটাল কস্ট বেড়ে যাবে, তাহলে ডেফিনেটলি এটা রেলিভেন্ট কস্ট। অ্যান্ড আনঅ্যাভয়েডেবল ফিক্সড কস্ট, যেটা আমার দিতেই হবে, যে একই একই কথা, রেন্ট এক্সপেন্স, যে বাসা ভাড়া, বা আমার একটা মেশিন পারচেজ করা হয়ে গেছে, সেটা অলরেডি ফিক্সড কস্ট হিসেবে কাউন্ট করা হবে। অ্যান্ড অ্যাভয়েডেবল ফিক্সড কস্ট, এটা একটু আমরা দেখার ট্রাই করি। অ্যান্ড অ্যালোকেটেড ফিক্সড কস্ট। অ্যাভয়েডেবল ফিক্সড কস্ট মিনস যেটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো টু সাম এক্সটেন্স। ফর এক্সাম্পল বলছে যে ইফ অ্যান এন্টিটি decides to discontinue a product line, all costs related to the product line will not be incurred, that is avoided. An example of such cost may include salary of the employees. সাপোজ একটা ওই যে আমাদের 4টা প্রোডাক্ট লাইন ছিল, যে পেন পেপার, সরি পেন পেন্সিল ইরেজার
অ্যান্ড জ্যামিতি বক্স বা এই চারটার মধ্যে আমি বললাম যে আমি পেন আর প্রডিউস করব না, তাহলে টোটালি আমি কিন্তু পেনটা প্রডিউস না করলে ওইখানে যারা ওয়ার্কার ছিল তাদের স্যালারিটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারছি। সো ফিক্সড কস্ট সামটাইমস অ্যাভয়েডেবল হইতে পারে যদি আমি টোটালি একটা প্রোডাক্ট লাইন বন্ধই করে দিলাম। ইন দ্যাট কেস এটা আমার ডিসিশন মেকিং এফেক্ট করবে। বাট যেটা আনঅ্যাভয়েডেবল, যেটা কোনোভাবে অ্যাভয়েড করা সম্ভব না, সেগুলোকে আমার ডিসিশন মেকিং এ এফেক্ট করবে না। ফর এক্সাম্পল বলছে যে if an entity decides to discontinue a product line but some cost related to the product line will still be incurred, কিছু কস্ট ঘটতেই থাকবে যদিও আমি এই প্রোডাক্ট লাইনটা বন্ধ করে দিয়েছি। ফর এক্সাম্পল বলছে যে an example of such cost may include salary of employees who need to pay this despite discontinuing the product line। আগেরটা কিন্তু বলছে যে যেটা সরাসরি কিছু স্যালারি আমরা ইয়া করতে পারতাম, অ্যাভয়েড করতে পারতাম। কিছু কিছু স্যালারি আছে যাদের সাপোজ আমাদের যে ক্যাশিয়ার আছে তারা সবগুলার হিসাব রাখে, তাহলে একটা প্রোডাক্টের জন্য যে হিসাব রাখে তিনটা প্রোডাক্টের জন্য ওই একই মানুষ হিসাব রাখে। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান নট স্কিপ হিজ স্যালারি, আপনার তার স্যালারি দিতেই হবে যদিও আপনি ইউ আর ড্রপিং এ প্রোডাক্ট লাইন, একটা প্রোডাক্ট লাইন আপনি শাট ডাউন করছেন বা ড্রপ করছেন। ইন দ্যাট কেস দিস ইজ আনঅ্যাভয়েডেবল ফিক্সড কস্ট। and allocate another is terminology is allocated fixed cost। allocated fixed cost ছিল হচ্ছে আমাদের irrelevant। allocated means যেটা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয় যে ফিক্সড কস্টটা, এবং এটা কোনোভাবেই দ্যাট ক্যান নট বি অ্যাভয়েডেড। ফর এক্সাম্পল আইটি সার্ভিসেস বলছে একটা কোম্পানির আইটি সার্ভিসেস তিনটা প্রোডাক্ট সে প্রডিউস করে। সো আইটি সার্ভিসের প্রত্যেকটা খরচ তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। বাট একটা প্রোডাক্ট লাইন আমরা যদি বন্ধ করে দিই, ইউ ক্যান নট স্কিপ দ্য আইটি সার্ভিসেস বা আইটি সার্ভিসেস চার্জ, রাইট? ওই আইটি সার্ভিস যা চার্জ করতো, আপনি যদি বলেন আমি তো একটা প্রোডাক্ট লাইন বন্ধ করে দিয়েছি, সে বলবে না, উই আর ওয়ার্কিং অন ইউর ওয়েবসাইট, সো whether you are going to uh, uh, shut down a product line or not, I do not care, you have to pay my money, right? যে তার টাকা তাকে দিতেই হবে কারণ সে ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছে। ইন দ্যাট কেস এটা তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে যাইতো, আগে একটা বন্ধ করে দিলাম, দুইটার মধ্যে যাবে, বাট কোনোভাবে স্কিপ করা যাচ্ছে না। ইন দ্যাট কেস দিস ইজ irrelevant cost। And lastly is committed cost। So also there are costs that will be incurred in the future but that cannot be avoided because they have already been committed by previous decisions। sunk cost মানে আগেই টাকাটা আমাদের খরচ হয়ে যাইতো, কিন্তু কমিটেড কস্টেও কনসেপ্ট সেম, কিন্তু টাকাটা খরচ হবে পরে, কিন্তু আমরা একটা ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি যেটা অবশ্যই অ্যাভয়েড করা যাবে না, সুতরাং টাকাটা আমার ফিউচারে খরচ হয়ে যাবে, সেটাকে আমরা বলছি কমিটেড কস্ট। ফর এক্সাম্পল বলছি যে সাপোজ দ্যাট এ স্পেশাল জব উড রিকোয়ার 50 hours of labor time and employees are paid $10 per hour, there is a sufficient idle capacity among the workforce for 40 hours of the work and the extra 10 hours uh, would be worked in overtime for which the additional pay is $12.50। so খুব সিম্পল এক্সাম্পল, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্রতি আওয়ার কাজ করলে টাকা পাই হচ্ছে 10 টাকা, বাট এডিশনাল যখন এবং প্রতি ওয়ার্কারকে সাপোজ 40 আওয়ার আওয়ার কাজ করতে হবে বা কাজ করে তারা, বাট যখন এডিশনাল আহ এই যে কোনো একটা জব বা স্পেশাল কাজ করতে আরো 10 ঘন্টা লাগবে। তো যখন এডিশনাল কাজ করতে হবে, মানুষদেরকে আমরা বলছি তারা তো 40 ঘন্টা কাজ করছে, আমরা বলছি যে তুমি যদি এডিশনাল করো তুমি তো এমনি পার আওয়ার 10 টাকা পাও, তুমি 12 টাকা 50 পয়সা পাবা, সেটা কিন্তু অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু পে 12 টাকা 50 পয়সা, আপনি 10 টাকা দিতে পারবেন না, এবং এটা কিন্তু ফিউচারে ঘটবে কারণ 10 ঘন্টা এক্সট্রা লাগবে ওই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করতে যে কোনো একটা স্পেশাল ওয়ার্ডার। সো দিস ইজ কমিটেড কস্ট। আর সান কস্ট ছিল আগেই কষ্ট হয়ে যায়, বাট বোথ আর নেচার অফ দ্য কস্ট আর সেম, and এই both of them are irrelevant costs that will not affect the decision making। so any question? এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্তই, নেক্সট ক্লাসে আমরা ম্যাথ আমি একটা দেখাই দিব এবং কিছু ম্যাথ প্র্যাকটিসের জন্য দিয়ে দিব। স্যার ম্যাথ কি এই চ্যাপ্টারেরই ম্যাথ নাকি? এই চ্যাপ্টারের, হ্যাঁ, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ম্যাথটা দেখার ট্রাই করবো। তো যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা শর্ট টাইমে নিয়ে নিব।
মিনিট 50 সেকেন্ড আছে মাত্র। এভরিওয়ান প্লিজ ট্রাই টু রেসপন্ড। 291, 309, Yes, sir. 323, 325, 328, 329, 330, 334, 350। আছে তো অনেকে, সবাই মনে হচ্ছে যে জয়েন করে চলে গেছে যে যার মতো। 354। জি স্যার, 350 তো আছে। হ্যাঁ কিন্তু ইয়া করছে না, রেসপন্ড করছে। ওকে। 355। আচ্ছা, বেটার আমি এখান থেকে একটা ইয়া করে দিয়ে দিচ্ছি সবাই, কেন অনেক বাদ পড়ে যায়, আজকে সময়ও কম আছে। সাইড রেখে পিকচার এবং আপনাদের এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো, আর আমি রেজাল্ট অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। সো ইফ এনিওয়ান হ্যাজ এনি ইস্যুস উইথ দ্য রেজাল্ট, আমাকে লেট মি নো, আই ট্রাই টু ফিক্স ইট। ঠিক আছে? 361 তো বলেন না স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিব, আমি স্যার করে নিয়েছি। 359 স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দিব, হ্যাঁ আমি স্ক্রিনশট। Sir, 373, sir. আই উইল গিভ ইউ অল অফ ইউর অ্যাটেন্ডেন্স, আমি নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, সবারটা আমি নিয়ে নিয়েছি, আমি এটা আপডেট করে দিব। ঠিক আছে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।